تو میرے بھائیوں ذرا غور سے سنو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ان لوگوں کی، ان نوجوانوں کی، ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سر عام گناہوں میں مبتلا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نیک صالح، نمازوں کے پابند، حجی عمرے کرنے، صدقات دینے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا غور سے سنے، ایک عجیب حدیث ہے جس نے صحابہ کرام کو بھی ہلایا تھا۔ جب میں نے سنا مجھے بھی ہلایا اس حدیث نے۔ اگر آپ دل کے کان کھول کر اس حدیث کو سنو گے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر اس حدیث نے آپ کے دل پر اثر کر دیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَحْسَنَةٍ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے پہاڑ ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اور اتنی وزندار نیکیاں ان کے پاس ہوں گی، مگر ان کے تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا کر اڑا کر ختم کر دے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ہل کے رہ گئے، ڈر کے مارے فوراً اللہ کے رسول سے پوچھا ہے محبوب کون ہوں گے وہ لوگ؟ ایسے بد نصیب، ایسے بدبخت کون لوگ ہوں گے جو اعمال پہاڑوں جتنے لے کے آئیں گے، جو اعمال وزن کے اعتبار سے پہاڑوں جتنے لے کے آئیں گے، مگر جب اللہ کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کر دیا جائے گا، اللہ ان کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح اڑا کر ختم کر دے گا۔ کون ہوں گے وہ لوگ؟ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا سنو۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے جو جواب دیا ہے، یہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ جواب دیا ہے، مگر یہ جواب، یہ حدیث دراصل آج ہم لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ جن تناظر میں جو بات، جو حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، ان لوگوں میں وہ چیز نہیں تھا، مگر آج ہمارے اندر 100% وہ چیز موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، بڑے نیک صالح لوگ ہوں گے، مگر یہ وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی میں جائیں گے، جب خلوت میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ جب ان کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، جب وہ دروازے کو کونڈی لگائے گا، جب ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب اس کا نیٹ پیکیج بھی ہوگا، جب وہ ایک دو الفاظ ٹائپ کرنے سے پوری دنیا کی فحاشی کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت صرف اللہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، صرف اللہ اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ پھر وہ اس تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے، اپنے موبائل میں فحشیوں کو دیکھتا ہے، اپنے موبائل میں عریانیوں کو دیکھتا ہے، اپنے موبائل میں ننگے فلموں کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا، صحابہ سے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں جائیں گے، خلوت میں جائیں گے، وہ گناہ کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ وہ لوگ اگرچہ نماز کے پابند ہوں گے، وہ لوگ اگرچہ قرآن کے تلاوت کے پابند ہوں گے، وہ لوگ اگرچہ عمرے اور حج پہ حج کرتے جائیں گے، وہ لوگ اللہ کے راستے میں صدقات دیتے جائیں گے، معاشر کے میدان میں جب وہ آئیں گے ان کے پیچھے نیک اعمال پہاڑوں جتنے ہوں گے، ان کے نیک اعمال پہاڑوں جتنے وزندار ہوں گے، مگر جب اللہ کے سامنے ان کے ان پہاڑوں جتنے اعمال کو پیش کیا جائے گا، اللہ ان کے تمام نیک اعمال کو گرد و غبار کی طرح اڑا کر ختم کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث کب فرمایا ہے؟ بولو 1400 سال پہلے۔
मगर सहाबाए इकराम जिनमें गुनाह था ही नहीं, जो नेक और साले थे, जिनके हाथ में मोबाइल भी नहीं था, जो अल्लाह से इतने डरते थे, इतने खौफ खाते थे कि वो गुनाह का तस्वर भी नहीं कर सकते थे, वो सहाबाए इकराम भी हिल के रह गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो तुम्हारे जैसे लोग होंगे, वो तुम्हारे खानदानों में भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे औलादों में भी हो सकते हैं। आज आप सब सोच लो, ये हदीस मेरे बारे में है, मेरे बारे में, ये हदीस हम सब के बारे में है। हम आज तन्हाइयों में क्या क्या नहीं देखते हैं मोबाइल में। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा रखो। और दूसरी एक अजीब हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका रावी है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जो बंदा जिसके पास इतना तकवा नहीं होगा, जिसके पास अल्लाह और उसके रसूल का इतना खौफ और डर नहीं होगा कि वो तनाई में गुनाह से बच सके, ऐसे बंदे की ज़ाहिरी में जितने भी अमाल होंगे, जितने भी नेक अमाल होंगे, अल्लाह को उसके नेक अमाल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बदबख्त जब तनाई में जाते हो, अल्लाह को नाराज करते हो, अल्लाह के रसूल को नाराज करते हो और यानी देखते हो, फाशी देखते हो, आपको ये खौफ नहीं है कि मखलूक तो मुझे नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, ऐसे बंदे की नेक अमाल की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है जो तनाई में गुनाहों से खुद को नहीं बचाता है। मेरे दोस्तों, ईमान वो है जो आपको तनाई में गुनाहों से बचाए। आप लोगों की लानत से डरते हो, लोगों के मलामत करने से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते हो। क्या कौन सी गुनाह है जो आज हमारे माशरे में मौजूद नहीं है? मेरे भाइयों, आप शायद तनाइयों में देखते होंगे, मैं कोई गलत गुमान नहीं करता हूं, मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बात कर रहा हूं, शायद आप लोग देखते होंगे। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने बंदे को डील देता है, डील देता है, डील देता है, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अल्लाह डील देता है, अब मेरा बंदा पलट के आएगा, अब मेरा बंदा तौबा करके आएगा, अब मेरा बंदा इन गुनाहों पर लानत बेच कर आएगा, अब मेरा बंदा मेरे सामने रो कर गिड़गिड़ा कर तौबा करके मुझसे माफी मांगेगा। अल्लाह डील देता है। मगर जब बंदे की बदबख्ती अपनी इंतहाओं को पहुंच जाती है, फिर अल्लाह ताला अपनी रस्सी को खींच देता है। जब अल्लाह खींचता है, फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों के सामने उसको जलील कर देता है। मेरे भाइयों, अभी जो एक वाकया हुआ है, मुझे जिक्र तो नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी लाहौर में जो हुआ है, एक बड़ा शेखुल हदीस, बड़ा उसकी जो वीडियोज आई है, तो आप मुझे बताओ अल्लाह ने उसको कितना डील दिया होगा। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इसमें हमारे लिए अल्लाह की कसम बहुत बड़ी इबरत है। इन वीडियोस को शेयर करने से कुछ नहीं होगा, इन वीडियोस पर कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इन वीडियोस को देखकर अपने गिरबानों में झांको कि अल्लाह ताला इतने बड़े सफेद दाढ़ी वाला शेखुल हदीस को रिस्वा कर सकता है, तो मैं और आप क्या चीज है? आप अंदाजा लगाओ, जब दुनिया में हमारी कोई गुनाह लोगों पर जाहिर होती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों के सामना करने से वो खुदकशी कर लेते हैं। यानी जब उनका कोई गुनाह मंजर आम पर आता है, लोगों को पता चल जाता है कि ये इस गुनाह में मुब्तला है, बहुत से लोग खुदकशी कर लेते हैं। शर्म और हया की वजह से लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। जब दुनिया की ये हालत है, जब दुनिया में हम दुनिया वालों का सामना नहीं कर सकेंगे, तो आप मुझे बताओ माशर के मैदान पर जब अल्लाह की अदालत लगी होगी, जब तमाम अंबिया खड़े होंगे, जब तमाम औलिया नेक और बुजुर्ग खड़े होंगे, जब अल्लाह खुद हिसाब ले रहा होगा, फिर आप मुझे बताओ
जब अल्लाह हमारे इन तमाम गुनाहों को जाहिर करके हमारे सामने रख देगा, आप मुझे बताओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह मेरे तौबा को कबूल फरमा। अगर मेरी तौबा को आप कबूल नहीं करते हो तो आप मुझे क़यामत के दिन अंधा उठाओ, ताकि उन लोगों के, अंबिया के और नेक लोगों का मैं सामना न कर सकूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तौबे को अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। तो जवानों, जिंदगी का कुछ पता नहीं चलता है, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई गोली लग जाए, कब कोई हादसा हो जाए, कब हमें जनाजे में उठाकर कब्र के पाताल में उतार दिया जाए। जिंदगी का कोई पता नहीं चलता है। पलट आओ, लौट के आओ तौबा की तरफ, इस्तिग़फ़ार की तरफ। इतनी बगावत अच्छी नहीं है। अगर आप गुनाह में मुब्तला हो तो समझो अल्लाह ने आपको डील दे रखा है। अल्लाह कब तक डील देता रहेगा? एक न एक दिन अल्लाह तो अपनी रस्सी को खींचेगा, फिर अल्लाह आपको ऐसा जलील कर देगा, ऐसा जलील कर देगा कि आप लोगों का सामना भी नहीं कर सकोगे।